تو اس وقت تک تو یہ خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ خبر بعد میں چلائی گئی ہے. تو اب کل جب ملاقات ہوگی پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ خان صاحب آپ کو کسی نے آ کے بریف کیا؟ آپ بھی کل ملنے جا رہے ہیں، آپ بھی سوال جی میں کریں گے؟ ملنے جا رہا ہوں، اگر میری ملاقات کل ہوتی ہے تو میں ضرور ان لسٹ سے میں آپ کا بھی پوچھوں گا. نام اس ہے کے جی. علاوہ بھی جو آپ کی باتیں ہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو باہر چل رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز آ کر خان صاحب کو بتاؤں کیا چل رہا ہے، کس کا کیا موقف ہے، کون کس طرح سے کام کر رہا ہے، کون نہیں کام کر رہا. تو ہمارا کام ہوتا ہے ان کو صحیح حقائق سے آگاہ کرنا. تو جی انشاءاللہ طاہر تعالیٰ صاحب، طاہر صاحب. ہاں جی. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو گروپ ہیں. ایک تو چاہتا ہے کہ عمران خان چاہے جس طریقے سے ہی باہر لایا جائے، دوسرا ہے مزاحمتی گروپ. مزاحمتی گروپ کہتا ہے ہم نے طریقوں سے عمران خان کو لانا ہے. تو طریقے پہلے بھی نکال چکے ہیں، ورکروں کو شہید بھی کیا گیا ہے، آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں اتنے زیادہ ورکر تھے. تو پھر یہ مومنٹم کیسے بنے گا؟ کون لوگ باہر نکالیں گے، کیسے نکالیں گے؟ عباد فاروق کہتا ہے موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ بغیرت ہے، یہ نہیں باہر آنے دیتی خان صاحب کو. نہیں انہوں نے یہ بیسیکلی بات کی ہے عباد فاروق نے. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جس وقت اس دفعہ کال ہوگی نا تو پھر واپسی کے راستے جو ہے نا وہ بند ہوں گے. اچھا، پھر ہم واپس نہیں آئیں گے. اس دفعہ جو فائنل کال دی ہوگی. جائے گی، جو بھی کال ہوگی، جو بھی کال ہوگی، جو بھی اسٹریٹجی ہوگی، اس دفعہ اگر فائنل کال دوبارہ دی جاتی ہے، کیونکہ پچھلی کال بھی عمران خان صاحب نے ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایک کال ناکام ہوئی یا آپ ہار گئے، آپ بالکل جیتے ہیں، آپ کی کال بالکل کامیاب ہوئی ہے، آگے سے فستائیت کی گئی ہے، گولیاں چلائی گئی ہیں. تو اب جو کال ہوگی، فائنل کال ہوگی، فائنل جو بھی پارٹی کی طرف سے آئے گا، جو اس وقت پکارا جائے گا نا پارٹی کی طرف سے کہ نکلیں اور واپسی کا راستہ نہیں ہے، تو پھر واپسی کوئی نہیں آئے گا. پھر ہم آگے بڑھیں گے. پھر واپسی تب بھی ہوگی جب عمران خان صاحب ہمارے ہمراہ ہوں. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس وقت یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ 2 لاکھ لوگ پہلے ثوابی میں اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں پر ان کو گیدر کیا جائے گا، اور 2 لاکھ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی متعدد بار کہی کہ ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ پہلے ثوابی کے بہت بڑے وسیع اور اس گراؤنڈ میں 2 لاکھ پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر سے کارکنان جمع ہوں گے بشمول قیادت پاکستان تحریک انصاف کی. وہ جب وہاں پر گنے جائیں گے باقاعدہ طور پر 2 لاکھ لوگ، جب 2 لاکھ کا فگر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہاں سے قافلے ٹورڈز اسلام آباد دی چوک کی جانب نکل پڑیں گے. کیا ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں اور یہ 2 لاکھ ایک بہت بڑا فگر ہے، اکٹھا کر سکیں گے آپ لوگ؟ لگا دیے گئے ہیں اور ورکر ڈیلی شام کو انتظار کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو یہ رہائی کی خبریں جیسے چلی ہیں تو کارکنوں کو تو وہاں پہ جشن سما ہے، میں خود دیکھ آیا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی سب دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو کارکن پہنچ رہے ہیں. تو خان صاحب کو آپ لوگ کب باہر لے کے آ رہے ہیں؟ سیال صاحب صبح میں بھی ادھر سے ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے، میری بھی اسی سائڈ پہ رہائش ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا ماحول بنا نہیں پڑا ہے. صبح ٹائم نہیں ہوتا، شام ٹائم کی بات کر رہا ہوں. پودے یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت ہوئی، کیونکہ پودے تو ڈیفینیٹلی آپ بات کر رہے ہیں کہ اندر لگ چکے ہیں نئے. تو اس طرح کی چہم گوئیاں پہلے بھی چلتی رہتی ہیں. میں اکثر یہ بات ہوئی جی کہ صفائی ہو رہی ہے جی، وہاں یہ کر دیا گیا ہے جی، چونا مار دیا گیا ہے جی. میں فون کرتا ہوں وہاں جو بنی والا ہمارے کیئر ٹیکر ہیں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی روٹین کے مطابق ہم تو گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے تو صفائی کرنی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا کپتان جو ہے اس گھر میں آئے گا، ان کی اہلیہ آئیں گی، وہ بیٹھیں گے، وہ ویسی رونقیں ہوں گی جیسے پہلے تھی. لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب 3 سال سے عمران خان صاحب 2-2.5 سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بنی گالہ میں اس طرح کی صفائیاں ہم نے نہیں دیکھی. نئے پودے لگائے گئے ہیں، جو ان کا فرسٹ بیریئر ہے وہاں پہ 15-20 نئے پودے لگائے گئے ہیں. ان کے سٹاف کے جو رومز ہیں ان کی مینٹیننس کروائی گئی ہے. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اندر کی تمام تر صفائیاں ستھرائیاں مینٹیننس کروائے گئے ہیں. نہیں دیکھیں روٹین کے مطابق صفائیاں ہوتی ہیں پہلے بھی، اور پودے اگر 2-4 لگائے گئے ہیں تو مجھے دکھا دیں کہ کوئی نئے پودے لگ گئے ہیں. تو پودے لگانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. ہم بالکل اس حوالے سے فکر مند ہیں اور ہر وقت ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، خان صاحب باہر آئیں، وہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، کتنی سٹرگل کر رہا ہے. ہم تو رات دن بھاگ رہے ہیں ان کے لیے، اس ملک کی خاطر جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، کیسز بھی برداشت کریں، سارا کچھ کریں. جو خان صاحب باہر آئیں گے تبھی ہماری تو رونقیں ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہیں. ایکسائٹڈ تب ہوئے جب نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان
जून के महीने तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है वो ईद से पहले अपने घरों के अंदर होंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। नजम सेठी साहब इससे पहले भी काफ़ी खबरें दे चुके हैं जो कि सच साबित हुई हैं, और यही वजह है कि अब लोगों को पीटीआई, बिलखुसूस पीटीआई की कारकुनान को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो चुकी हैं कि खान साहब वाकई रिहा हो रहे हैं, अगर नजम सेठी साहब ने ये खबर दी अंदर की। देखिए, नजम सेठी जो हैं वो उनके हवाले से अरशाद भट्टी ने अगले दिन सही मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए तो कहा था, उन्होंने कहा था कि 200-250 खबरें तो इनकी जो हैं वो बैकअप कर गई हैं, तो बैकफायर कर गई हैं। तो लिहाजा जो नजम सेठी साहब हैं वो मैं तो ये समझूंगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खबरों में रहने के लिए एक सनसनी खेज़ ऐसी चीज़ लेकर आते हैं ताकि लोग जो हैं वो तवज्जो रखें। आज आप सवाल कर रहे हैं उनके हवाले से, तो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की है। इमरान खान साहब डील कभी भी नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब ने डील को तो सख्ती से मुस्तरद किया है। जहाँ तक रहेगी बातचीत की बात, तो वो भी हमारी तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया कि कोई कहीं पर बातचीत हो रही है। जो भी बात होगी ओपन होगी। ये जो कम्युनिकेशन अभी मीडिया के ऊपर चल रही है, इसकी आप डिनाई करते हैं कि खान साहब से जो है उनका वज़ीर आज़म की तरह उनको ब्रीफ किया गया है, वज़ीर आज़म की तरह उनको लाया गया है, बैठाया गया है, और ये मुद्दा वाक़तन कौम के सामने है कि उनको सामने रखा गया कि नवाज शरीफ चुप है, शहबाज शरीफ चुप है, मरियम चुप है, तो उसके ऊपर खान साहब के बाद उसके बाद ट्वीट आता है, वो ट्वीट वायरल होता है जबकि इनकी स्टेटमेंट नहीं आती। कहीं ना कहीं खबर ये कलेक्ट तो कर रही है। फिर देखें, जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म की तरह जो है उनको ब्रीफ़ किया गया है, तो इमरान खान साहब से जो भी बात करेगा वो बिल्कुल बतौर वज़ीर आज़म ही करेगा क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, अवाम के वज़ीर आज़म है। लेकिन किसी की क्या जाकर बात हुई है इस हवाले से तो मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैं अडयाला जेल के अंदर मौजूद होता हूँ। मुझे तो ईद से पहले एक दफ़ा मिलवाया गया, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं करवाएगी। खान साहब से जो मुलाकात होगी कल, ये यकीनन ज़रूर सवाल होगा, खान साहब से पूछा जाएगा क्योंकि जो पिछली मुलाकात हुई है उसके बाद ये खबर चली है। तो आज भी ये बात डिस्कस हो रही थी, कहीं पर हम बैठे हुए थे तो हमसे पूछ रहे थे कि जब फैमिली मिली है या और वकला मिले हैं तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्या आपको कोई आकर मिला है। तो उस वक्त तक तो ये खबर नहीं थी क्योंकि ये खबर बाद में चलाई गई है। तो अब कल जब मुलाकात होगी पहला सवाल ये किया जाएगा कि खान साहब आपको किसी ने आके ब्रीफ किया। आप भी कल मिलने जा रहे हैं, आप भी सवाल करेंगे? मैं मिलने जा रहा हूँ, अगर मेरी मुलाकात कल होती है तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। उसके अलावा भी जो आपकी बातें हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो बाहर चल रहा होता है एक एक चीज़ आकर खान साहब को बताऊँ, क्या चल रहा है, किसका क्या मौक़िफ़ है, कौन किस तरह से काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। तो हमारा काम होता है उनको सही हक़ाइक़ से आगाह करना। तो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि नईम हैदर पजोता साहब इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप हैं। एक तो चाहता है कि इमरान खान चाहे जिस तरीके से ही बाहर लाया जाए, दूसरा है मज़ाहमती ग्रुप। मज़ाहमती ग्रुप कहता है हमने तरीक़ों से इमरान खान को लाना है, तो तरीक़े पहले भी निकाल चुके हैं, वर्करों को शहीद भी किया गया है। आप दावा भी करते हैं इतने ज़्यादा वर्कर थे, तो फिर ये मोमेंटम कैसे बनेगा? कौन लोग बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इबाद फ़रूक कहता है मौजूदा जो लीडरशिप है ये बेगैरत है, ये नहीं बाहर आने देती खान साहब को। नहीं, उन्होंने ये बेसिकली बात की है इबाद फ़रूक ने। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये बात करते हैं, ठीक है जी, कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने उस हवाले से बात की है। देखें, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जिस वक्त इस दफ़ा कॉल होगी ना, तो फिर वापसी के रास्ते जो है ना वो बंद होंगे। अच्छा, फिर हम वापस नहीं आएंगे। इस दफ़ा जो फाइनल कॉल दी जाएगी, जो भी कॉल होगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, इस दफ़ा अगर फ़ाइनल कॉल दोबारा दी जाती है, क्योंकि पिछली कॉल भी इमरान खान साहब ने उनके अपने अल्फाज हैं कि आप ये ना समझिए कि एक कॉल नाकाम हुई या आप हार गए, आप बिल्कुल जीते हैं, आपकी कॉल बिल्कुल कामयाब हुई है, आगे से फस्तायत की गई है, गोलियाँ चलाई गई हैं। तो अब जो कॉल होगी, फाइनल कॉल होगी, फाइनल जो भी पार्टी की तरफ से आएगा, जो इस वक्त पुकारा जाएगा ना पार्टी की तरफ से कि निकलें और वापसी का रास्ता नहीं है, तो फिर वापसी कोई नहीं आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर वापसी तब भी होगी जब इमरान खान साहब हमारे हमरा होंगे। अच्छा, नईम हैदर पजोता साहब, इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त ये प्लानिंग कर रही है कि 2 लाख लोग पहले सवाबी में इकट्ठे किए जाएंगे, वहाँ पर उनको गैदर किया जाएगा, और 2 लाख जब कंप्लीट हो जाएंगे, ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुतादिद बार कही कि हम अब प्लान कर रहे हैं कि पहले सवाबी के बहुत बड़े वसी और इस ग्राउंड में 2 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से कारकुनान जमा होंगे बशमूल क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो जब वहाँ पर गिने जाएंगे बाकायदा तौर पर 2 लाख लोग, जब 2 लाख का फिगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहाँ से काफ़िले टुवर्ड्स इस्लामाबाद डी चौक की जानिब निकल पड़ेंगे। क्या
ऐसा ही करने जा रहे हैं और ये 2 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है, इकट्ठा कर सकेंगे आप लोग? देखिए 2 लाख क्या इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि समंदर होगा। जहाँ तक डिस्कशन है, सवाबी बैठना है, इस्लामाबाद कैसे आना है, किस रास्ते से आना है, क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करना है, तो तमाम तर बातें जो हैं वो गुफ्तगू जो है वो हो रही है कि क्या तरीक़ाकार किया जाए जिसके तहत हम पॉलिटिकल जो हमारी जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, जो एहतजाजी तहरीक है, जो एहतजाजी मूवमेंट है, वो स्टार्ट हो और खान साहब की रिहाई तक ये मामला पहुँचे। और तो हम हर तरह से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि गुफ्तगू नहीं हो रही, हाँ। हर तरह की हो रही है, हर तरह का पॉजिटिव पहलू, हर तरह का नेगेटिव पहलू, इस तरफ से आना है, इस तरफ से आना है, ये करना है, वो करना है। तो जो लोग हैं वो अपनी अपनी व्यू देते हैं और उसके ऊपर जो एक कंसेंसस के साथ तमाम तर चीज़ें डिसाइड होंगी तो आपके सामने तो इस इंशाल्लाह दफा ताला क्या मौक़िफ़ इंतजामात होंगे? अगर दोबारा से वही एपिसोड होता है तो क्या एहतियाती तदाबीर या क्या इंतजामात करेंगे कि वो दोबारा से जो नौबत पहले पेश आई, पहले फाइनल कॉल में अब की बार नहीं होगी, और क्या इंतजामात होंगे इस दफा? देखिए अगर इस दफ़ा उसी तरह से हमारा डिसीजन आता है कि हमने जो है इस्लामाबाद जाना है और ये तय हो गया है तो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि जो पीछे कहीं पर गैप आया है ना वो गैप